श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यत उदयद्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारतपारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुराम्भो निधयो कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनादललिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्र भाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानंद तीर्थार्य मुख निःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यम् रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थम् निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते। ओमो मतातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतोहिनीं गुरुवनुग्रह रूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे सुखेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां ये पत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदो व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचंद्रिका नवामृत गदा तीर्थ तांडवानि व्यचीकृपत आरूढ़ सहसा यतीन्द्र पदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमत प्रचार निरतान् द्वैत दिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचिते संभीषयन्मोदयत्
ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ನಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಅಪಾದಮೂಲೆ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಗ್ರಹಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮಃ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧಾಸಕ್ತಂ ನಾನಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ನುಮಃ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಚಾರ. 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇರಲಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 4 ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. 4 ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ 4ನೇ ಪಾದದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣದ 5ನೇ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಏನು? ಉಕ್ತಂ ಆಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾದದತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶಂ ತಾವದ್ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನ, ಈ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಂದಿವಿ. ಯಾಕೆ? ಓಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ವಚನಾಚ್ಛ ಓಂ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವುದೋ ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗತಾನೆ ಹೊರತು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞೇಯತ್ವ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೊರತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೋ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯ ಜ್ಞೇಯ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೋ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೋ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸೂತ್ರಕಾರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಉಕ್ತಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾದದತ್ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶಂ ತಾವದ್ವ್ಯಾಜಷ್ಟೇ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವ ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ತಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞೇಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ಅವಚನಾಚ್ಯ ಓಂ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೂತ್ರಂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಮಾದದತ್ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೂತ್ರಂ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವ ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವದತಿ ಇತಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ. ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯ. ಓಂ ವದತಿ ಚೇನ್ನ, ಓಂ ವದತಿ ಚೇನ್ನ ಹೇಳಿ. ಓಂ ವದತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಹಿ ಓಂ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ವದತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಹಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಹತಪರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ವದತಿ ಇತಿ ಚೇತ್, ವದತಿ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಹಿಂಗ ಅನ್ನಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಹಿ, ಆ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ ಪರಮಂ ಧ್ರುವಂ ನಿಚಾಯ್ಯತಂ ಮೃತ್ಯು ಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಪರವಾದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇದಿಚೆಯನ್ನ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಜ್ಞೋಹಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ವದತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ. ಮಹತ ಪರಮಂ ಧ್ರುವಂ ನಿಚಾಯ್ಯತಂ ಮೃತ್ಯುಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯತ್ವಂ ವದತಿ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಏನರ್ಥ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಮಹತ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ನಿಚಾಯ್ಯ ತಂ ಮೃತ್ಯು ಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಮಹತ ಪರಂ, ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಧ್ರುವಂ ನಿತ್ಯವಾದ, ತಂ ಆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ನಿಚಾಯ್ಯ ತಿಳಿದು, ಮೃತ್ಯು ಮುಖಾತ್ ಈ ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯತ್ವಂ ವದತಿ, ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಜ್ಞೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ ನೀವು? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ ಅಂತಿಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರವೇ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ವದತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೋಹಿ ಅಂಬೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವು ಜ್ಞೇಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಬರೋದು ಈ ರೀತಿ. ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದರ ವಿವರಣೆ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ನ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಜ್ಞೇಯತ್ವೇ ವಚನಾ ಭಾವ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಜ್ಞೇಯತ್ವೇ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವು ಜ್ಞೇಯವಾಗಿದೆ ಅಂಬೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಚನಾಭಾವ, ಯಾವ ವಚನ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ಅವಚನಾಚ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರ. ಯಾವ ವಚನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನ, ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಚನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಹಾಗೆ ಅನ್ಬೇಡಿ ಇತಿನ. ಯಾಕೆ? ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ. ಪೂರ್ಣ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲ ಭಾಗ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ನಿಚಾಯ್ಯತಂ ಮೃತ್ಯುಮುಖ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಅನಾದ್ಯನಂತಂ, ಅನಾದಿಯಾದ ಅನಂತವಾದ, ಅನಾದಿಯಾದ ಅನಂತವಾದ, ಮಹತಃ ಪರಂ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ, ಧ್ರುವಂ ನಿತ್ಯವಾದ, ತಂ ನಿಚಾಯ್ಯ ಆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ತಿಳಿದು ಮೃತ್ಯು ಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ, ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇತಿ ವಚನಸ್ಯ ಸದ್ಭಾವಾತ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವು ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಚನ ಉಂಟಲ್ರಿ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಬರಬಹುದು, ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂತ. ನಾವೇನು ಅನ್ನಬಹುದು? ಅವರಂದ್ರು ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ. ಏನು ನಾವಂತೀವಿ? ಅತ್ರ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ಕುತಃ ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ. ಇಲ್ರಿ, ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ, ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬಹುದಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ರ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ಇತಿ ಕುತಃ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಮಹತಃ ಪರತ್ವಲಿಂಗಾದೇವ ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ, ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ, ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹತಃ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿನೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹತಃ ಪರತ್ವ ಲಿಂಗ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಲಿಂಗ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಮಹತಃ ಪರತ್ವ ಲಿಂಗಾದೇವ. ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಮಹಾಂತಂಚ ಸಮಾರುತ್ಯ ಪ್ರಧಾನಂ ಸಮವಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬ ಮಾತುಂಟು. ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದದ್ದೇನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ ಅಂಬೋದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಹತಃ ಪರತ್ವ ಅಂಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವದ ವಿಚಾರವೇ. ಮಹತಃ ಪರತ್ವ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವದ ಲಿಂಗವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ರೀತ್ಯ ತದಪಿ ವಿಷ್ಣು ಪರತಯ ನೇತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇಲ್ರಿ, ಮಹತಃ ಪರತ್ವ ಅಂಬೋದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಮಹತಃ ಪರತ್ವ ಅಂಬೋದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮಹತಪರತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ, ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾವಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ಹೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಮಹತಪರತ್ವ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಭೋದ ನಿಜ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ವಾಚ್ಯತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವು ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಸ್ಯಾಪಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವ ವಚನಾತ್ ತಸ್ಯಾಪಿ ಮುಖ್ಯತಃ ವೇದವೇದ್ಯತಾ ಇತಿ ಭಾವಃ. ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇನೆ ವೇದವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ, ವೇದದಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತಿ ಭಾವ. ಹಿಂಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂಶಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಷೇಪ ಆಯಿತು? ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಜ್ಞೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೂ ಕೂಡ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೂ ಕೂಡ ವೇದವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ, ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೋಹಿ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗನಬೇಡ್ರಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರದ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಭಾಷ್ಯ. ಉತ್ತರ ಭಾಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಇದು ಸರ್ವಥ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿ ತತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ಎಂಬ ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಡವಾದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಹೇಳಿ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಮಹತಃ ಮಹತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಸ್ಯ ಮಹತೋಪಿ ಪರತ್ವಂ ಯುಜ್ಯತೆ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಪ್ರೇರಕನಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಣು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಬೃಹತ್ತಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಸ್ಯ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರಮ, ಉತ್ತಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಹತೋಪಿ ಪರತ್ವಂ ಯುಜ್ಯತೆ ಏವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತಪರತ್ವ ಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಾನೆ.
ಮಹತಃಪರತ್ವ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಾಗಬೇಕು? ಮಹತಃಪರತ್ವವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರ, ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಸ್ಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹತೋಪಿ ಪರತ್ವ, ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮತ್ವ ಎಂಬುದು ಯುಜ್ಯತೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಇದರ ವಿವರಣೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡಿ. ನ ಏತದ್ವಾಕ್ಯ ಬಲೇನ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವಂ ಮಂತವ್ಯಂ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ಎಂಬುವ ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞೇಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಇತಿ ನ ಮಂತವ್ಯಂ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ, ತತ್ರ ವಾಕ್ಯೆ, ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತಿದೆ. ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏವ ಉಚ್ಯತೆ ನ ಪ್ರಧಾನಮಿತ್ಯರ್ಥ. ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಪರವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ, ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಸರ್ವತಾ ಮಹತ್ತತ್ವ ಯಾವುದದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬೋ ಈ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ರಿ, ಮಹತಃಪರತ್ವ ಲಿಂಗಾದ ಪ್ರಧಾನಂ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಲ್ರಿ, ಮಹತಃಪರತ್ವ, ಮಹತಃಪರಮೌ ವ್ಯಕ್ತಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಪುರುಷ ಪರ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಹತಃಪರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಮಹತಃಪರತ್ವ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತಃಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಹತಃಪರತ್ವ ಲಿಂಗ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹತಃಪರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೆ ಇತಿ ತತ್ರಾಹ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಅಂತೇನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಏನು ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಇತಿ ಶ್ರುತವು, ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ರಿ, ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಮಹತಃಪರತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಮಹತಃಪರತ್ವ ಹೇಳಿಲ್ರಿ, ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ದೊಡ್ಡದು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ, ಸ್ಥೂಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿನೇ. ಮಹತಃ ಪರಮವ್ಯಕ್ತಂ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಣೋರಣೀಯಾನಿತಿ ಶ್ರುತವು ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥೂಲಾತ ಸ್ಥೂಲತ್ವಮೇವ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೃದಯ ಗುಹಾ ನಿಹಿತನಾದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವನು ದೊಡ್ಡದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡದು ಮಹತ್ತತ್ವ, ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ದೊಡ್ಡವನು. ಇಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲತ್ವ, ದೊಡ್ಡದು ಇರುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ, ದೊಡ್ಡ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ್ಥ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪರತ್ವಂ, ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲನಾದವನು, ದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಅವರಂದ್ರು.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲಸ್ಯೈವ ಅಣುಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ, ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥವೇ ಅಣುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಈಗ ಅಣು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಣು ಪದಾರ್ಥನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಣು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಸ್ಥೂಲಸ್ಯೈವ ಅಣು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನ ಮಹತ್ಪರತ್ವ ಲಿಂಗಂ ವಿಷ್ಣು ಸಾವಕಾಶಂ. ಅದ್ರ ಮಹತ್ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಹತ್ಪರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದು ಸಾವಕಾಶ ಅಂತನಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಅಂಬೋದನ್ನು ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋಮಯ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥ. ಅಣುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಸ್ಥೂಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅಣುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಸ್ಥೂಲ, ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅತಃ ನ ಮಹತ್ಪರತ್ವ ಲಿಂಗಂ ವಿಷ್ಣು ಸಾವಕಾಶಂ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರು. ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಹತಪರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತಪರತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ. ಮಹತಪರತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೆ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋಮಹೀಯಾನ್ ನಂಬೋಲಿ ಮಹತಪರತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಣುವಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಣು ಅತೀ ಸ್ಥೂಲ ಅಂತ ಯಾವುದು ಮಹತ್ತತ್ವಾದಿಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹತಪರತ್ವ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸರ್ವಸ್ಮಾದಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಸ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಪ್ಪ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನು ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಏನು? ಸತ್ಯಂ, ನಿಜ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋಮಹೀಯಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ರ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥೂಲಾತ್ ಸ್ಥೂಲತ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿರಿ ಇದು ಸರಿ, ಎಸ್ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹತಪರತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂದ್ರು. ಹೇಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋಮಹೀಯಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಏನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಿ? ಅತ್ರ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥೂಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇನ ಮಹತ್ಪರತ್ವಂಚ ಸಿದ್ಧತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ಸ್ಥೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಬೋದರಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹತಪರತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯದಾ ಖಲು ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥೂಲಾತ್ ಪರಹ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತದಾ ಮಹತಪರತ್ವಸ್ಯ ಸುತರಾಂ ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಭಾವ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ. ಸ್ಥೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಬರೇ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮತ್ವ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಮಹತಪರತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದರು. ಸ್ಥೂಲಾತ್ ಪರಹ ತದಾ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪರತ್ವಸ್ಯ. ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನು ಪರ. ಸ್ಥೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನು ಸ್ಥೂಲ, ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ಥೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಪರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಪರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತಿ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿಯಿತು. 6ನೇ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಏನು? ನಾನು ವಿಶಿಷ್ಯ ಮಹತ್ಪರತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥತಾಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಅನಾದ್ಯನಂತಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವಗ್ರಹಣೆ
ಕಾರಣಾಭಾವಾತ್. ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತಃಪರತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಿಂಗ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಿಂಗ. ಮಹತಃಪರಮವ್ಯಕ್ತಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಪುರುಷ ಪರಃ. ಗೀತೆ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹತಃಪರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಿಂಗ. ನೀವು ಈ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥತಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಮಹತಃಪರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ಥೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥತಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ಎಂಬುವ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುಪರ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಿಂಗ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತಃಪರತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮಹತಃಪರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ನಿಚಾಯತಂ ಮೃತ್ಯು ಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಎಂಬುವ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುಪರ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಮಹತಃ ಪರವಾದದ್ದು. ಮಹತಃ ಪರತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಿಂಗ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಹತಃ ಪರತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಧಾನಮೇವ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ, ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತರಬೇಡ್ರಿ, ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವರಂತಾರೆ. ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ, ಈ ಶಂಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ, ಈ ಶಂಕೆಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ, ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಾದಿತಿ, 6ನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ಪ್ರಕರಣಾತೋ, ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ. ಪ್ರಕರಣ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಹತಃ ಪರಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕರಣಾತ್, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಮಹತಃ ಪರಮೌ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹತಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ಅಂತ ಬಂತರ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಾಕ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ ಅದೇ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸೋಧ್ವನಃ ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಹಿ ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಂ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಬರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗತಾ ಇದೆ. ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಸಹ ಅಧ್ವನಃ ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ. ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅಧ್ವನಃ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಯಹ ಜಾನಾತಿ ಸಹ ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು, ಸೋಧ್ವನಃ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ, ಪಾರಗಾಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಸಂಸಾರದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪಾರಮಾಪ್ನೋತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ತತ ಆ ಸಂಸಾರದ ಕೊನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ, ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಆ ಸಂಸಾರದ ಕೊನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಬರುವ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ. ನೋಡಿ, ನ ಅತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಹಣೆ ಕಾರಣಾಭಾವ. ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತಪರತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಯಾವುದದು? ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಅತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಹಣೆ ಕಾರಣಾಭಾವ ಇತಿನ ಚ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ಏನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು. ಏನ ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಾಚ್ಯತಾ ಸಂಕೇತ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವವೇ ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶಂಕಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯ ವೈಷ್ಣವತ್ವಾತ್. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆ, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣಸ್ಯ ವೈಷ್ಣವತ್ವ. ಯಾಕೆ? ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣೋಕ್ತ ಅರ್ಥೋಪಾಸಕಸ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ ಪದವಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪರಮ ಪದವಿಯಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏತತ್ ಪ್ರಕರಣೋಕ್ತ ಅರ್ಥೋಪಾಸಕಸ್ಯ. ಈ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಕ್ತ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪದವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದವಗಮ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅನ್ಯ ಪ್ರಕರಣತ್ವೇ ತದಯೋಗಾದಿತಿ ಭಾವ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಕರಣವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವದ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಸರ್ವಮೂಲ ಪಾಠ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಪಾಠ, ನಮ್ಮ ಪಾಠ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.